गुरु पातशाह महाराज जी के दर ते आए हैं। जिथे तन हाजिर करिया उत्थे मन भी हाजिर करिए, फिर थोड़े समय तो बहुता लाहा मिलता है। मन बिरतियां नूं एकागर करके आपस दे विच पाइए गुरफतेह दी सांझ, कोई रसना वांझी ना रवे। दोवें हाथ जोड़ के इक्को वार कहण ते सारी संगत गज के बुलायो फतेह आखियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारे सतसंगी जनों, अज सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो अमृत वेले सानू हुक्म बख्शे ने, भगत नामदेव जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द, चार पदियां का शब्द है। राग तिलंग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पन्ना नंबर 727 ते ये शब्द सुभाईमान। भगत जी गल करते ने, ये वो शब्द है जिहदी आपां विचार कल भी सरवण कीती सी। सतगुरु पातशाह ने जो कल सानू हुक्म बख्शिया सी, सेम उही हुक्म अज बख्शिया। महाराज कहते ने, हले यारा खुशखबरी। हले का अर्थ हुंदा है, यार का अर्थ हुंदा मित्र सज्जन। हे सज्जन, हे मित्र, जदों मैं तेरी किसी दे कोलों सिफत सुनदा है, किसी दे कोलों तेरी वडियाई सुनदा है, तेरे बारे च किसी कोलों कुछ सुनदा है, तो मैं समझदा है कि मैनू यही खुशी की खबर मिली है। हले यारा खुशखबरी। बल बल जाओ हो बल बल जाओ। हे मेरे मालिका, मैं तेरे तो वारे वारे जावां, तेरे तो सदके जावां। नेकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। आले कई सब तो उच्चा सब तो प्यारा तेरा नाम है। जिहड़ी तू मैनू किरत बख्शी है ना, जिहड़ी बिगारी बख्शी है, जिहड़ी किरत करके मैं दूजियां दे काम आउणा है, मालिका ये तेरी किरत भी बहुत चंगी है। किसी नूं परमात्मा ने कोई किरत, किसी नूं जुत्तियां गंढण दी किरत बख्शी है, पर जे उहनूं समझ आवे भी ये मालिक दी बख्शी हुई किरत है, तो भगत रविदास जी वांगू जुत्तियां गंढदा ही रब दा भगत बन जाता है, तो आनंदित हो जाता है। जिहड़ा आनंद एक वड्डे महल वाले कोल नहीं ना, समझ आ जाए तो वो आनंद एक जुत्तियां गंढण वाले दे कोल हुंदा है। आपां गल करदे हुंदे भी ताश खेडण वाले, ताश खेडण दा नज़ारा ही उत्थे है जिथे छोटे पत्तियां नाल बाजी वड्डी मारी। पत्ते छोटे मिले आ, पर खेडण दा तरीका हैगा, बाजी जित गया। जिहदे कोले वड्डे वड्डे पत्ते आ, वो कलपी जाता है, उहनूं खेडना नहीं आउंदा। जिहदे कोले पत्ते छोटे आ, वो छोटे पत्तियां नाल भी आनंदित आ। वो कहंदा भी बाजी मैं जित लैणी, मेरे कोले तरीका हैगा। एक बंदा व्यापारी वड्डा है, प्रॉपर्टी बहुत ही है, महल वड्डा है, पर जिंदगी जिउण का तरीका नहीं हैगा। वो मनुखा जन्म की बाजी हार जाता है। एक दुनिया दियां नज़रां च है छोटा, मैं दुनिया दियां नज़रां च तां आखिया कि मालक दियां नज़रां च वो छोटा नहीं हुंदा जिहड़ा रब नाल जुड़िया होवे। दुनिया के लोग वेंदे ने जुत्तियां गंढण वाला है, ये लोगों के मरे हुए पशु चक्कन वाला है।
ये पशुओं की खल ला के वेचण वाला है, ये चंबियार है। पर रब दियां नज़रां च छोटा नहीं है, क्योंकि वो जुत्तियां गंढदा गंढदा अपना मन रब नाल गंढी बैठा है। किसी नूं कोई किरत बख्शी है, किसी नूं कोई किरत बख्शी है, जिस बंदे नूं समझ आ गए कि ये रब ने मेरी ड्यूटी लाई, ये किरत रब ने बख्शी है, वो छोटी किरत करता है पर आनंद उहदे कोले वड्डा है। पर गुरु नाल उदों जुड़िया जाता जदों गुरु दे बारे सुनीए। जे गुरु दे बारे च कुछ सुनिया ही नहीं, तो गुरु बारे कुछ पता ही ना होया, तो फिर जुड़ांगे किहदे नाल? कहंदे ने आनंदपुर साहिब दी धरती ते ना, आनंदपुर साहिब दे नेड़े दरिया ते बहुत सारे मलाह बेड़ियां वाले, उन्हां बेड़ियां च बह के संगतां आनंदपुर साहिब जांदियां ते बेड़ियां च बैठ के संगत गुरु दे गुण गाउंदी है। आपां नहीं जदों किते यात्रा ते जाने आ, हरमंदर साहिब जाना होवे, आनंदपुर साहिब जाना होवे, ते संगत राज रस्ते च वाहिगुरू दा जाप करदी है, रब दी वडियाई च शब्द गाए जाते आ, गुरु घर की सिफत विच शब्द गाए जाते हैं। इदां ही आनंदपुर साहिब जिहड़ी संगत जाती सी, दरिया नूं पार करके बेड़ी च बैठ के दरिया पार करना। जदों बेड़ी च संगत ने बैठना ते गुरु दे गुण गाउणे, गुरु दीयां गल्लां करनियां। एक तां वो मलाह हुंदा भी उहने कल्ली किरत करनी है। महाराज कहते धंधा करदिया नहफल जन्म गवाया, भी उहदा धंधा बन जाता जिहदी सुरत ना जुड़े। मलाह तां है किरत कर रहा, संगत आउंदी है बेड़ी च बहिंदी है, रब दे गुण गाउंदी, मलाह नूं कोई मतलब नहीं। उहनूं मतलब की है कि मैं इन्हां नूं पार लाउणा ते इन्हां तों पैसे लैणे, माया लेनी। बड़ियां सोहणियां सोहणियां बेड़ियां वाले मलाह, उन्हां दे विच एक लक्कड़ दी टुटी जी बेड़ी रखी बैठा है। उहदा नाम इतिहासकारां दस्सिया सैदा है, वो भी मलाह है। वो जदों संगत उहदी बेड़ी च बहिंदी, उहदी बेड़ी च कोई उदों बहिंदा सी जदों किसी नूं कोई होर बेड़ी नहीं मिलदी सी। हर कोई सोहनी बेड़ी वेख के बहिंदा है, चंगी बेड़ी च बैठांगे पार करांगे, माड़े कोल कौन जाता है? उहदी बेड़ी च कोई विरला ही बैठ के दरिया पार करदा सी, जिहदे नाल उहदे घर दा गुजारा चलदा सी। जदों किसी ने उहदी बेड़ी च बैठना ते गुरु दीयां गल्लां करनियां, उहने सोभा सुणनी, हल्ले यारां खुशखबरी। खुशखबरी की? जदों रब दी गुरु दी गल सुननी, मन खुश हो जाना, उदों समझना कि हुण मैनूं खुशी दी खबर मिली है। उहनूं भाई सैदे नूं खुशी दी खबर मिलदी रहिंदी सी। जदों भी कोई बहिंदा सी गुरु दीयां गल्लां करदा ते ਉਹ ਚੱਪੂ मारदा मारदा विच बैठिਆਂ नूं पुछदा सी गुरु किदां दा है। ਉਹ दसदे सी ਉਹ अंतरजामी है, वो सारिਆਂ दे दुख दूर करन वाला है, वो गरीबां नूं निवाजन वाला है, वो नताणिਆਂ नूं तान बख्शण वाला है, वो निउटिਆਂ नूं ऊंट बख्शण वाला है, निआसरिਆਂ दा आसरा है, वो अनाथां दा नाथ जी दा कोई नहीं है, उहदा गुरु बन जाता है। इदां दीयां गल्लां संगत पासों सुणदियां 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 शरधा वधदी गई। मन च आया मना मैं भी गुरु दे दर्शन करा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज रहिंदा आनंदपुर साहिब ही है, दरिया दे कंढे ते, पर आनंदपुर साहिब जाण दा समा नहीं, सवेर आ जाता है, बेड़ी सारा दिन चलाउंदा है, उडीक करदा रहिंदा है भी कोई गाहक आवे, बेड़ी च बैठे कोई सफर करन वाला आवे।
कोई दरिया नूं पार करन वाला आवे, उड़ीक करदा रहिंदा है। हुण मन बन गया भी मैं भी गुरु दे दर्शन करां, पर सोचदा है कि रोज़ जिहड़ी किरत करदा है, जिहड़ी माया कमाउणा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरे घर का गुजारा चलदा रोज़ का। तो जे एक दिन भी मैं बेड़ी ना चलाई तो मेरे बच्चे एक दिन भुखे रहणगे, बच्चियां दा भी फिक्र, वो भी रब वालों ड्यूटी लाई, जिम्मेवारी है। आनंदपुर साहिब गुरु के दर्शन करन जा नहीं सकता, मन अंदरों दर्शनां नूं चाहुंदा है। हुण कोई बेड़ी च बैठा उन्होंने आपदे मन की गल दसदा है कि मेरे अंदर शरधा है मैं भी गुरु के दर्शन करां, पर मेरे कोले समा नहीं हैगा। जे मैं एक दिन बेड़ी ना चलाई तो मेरे बच्चे एक दिन प्रशादा पानी रोटी पानी कित्थों खाणगे? रोज़ कमाई करके उही मैं अपने बच्चों नूं भोजन पानी जाके छकाउणा। प्रेम वालिया ने, शरधा वालिया ने, बेड़ी च बैठिया ने दस्या, कहन लगे गुरु नाल जे शरधा ही है ना तो गुरु दे कोल जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। सच्चे मनो कलंगियां वाले पातशाह नूं याद कर, सुरत जोड़। जे तेरी शरधा सच्ची है ना, जे सच्ची सच्चे दिलों याद करदा है तो वह कलगियां वाले पातशाह दरिया के कंढे ते आके तेनू दर्शन देणगे। खुश होया, अच्छा इदां दा गुरु? कहन लगे हाँ। कहंदी अगले दिन आया है, सारी रात गुरु नूं चेते करी गया भी महाराज मेरे भी मन की भावना किरपा करो, पूरी करो, दर्शन दिओ, मैनू भी दीदार बख्शो। हुण सवेरे आया है, कहन लग्या गुरु जी आउणगे, शरधा है, शरधा है कि गुरु जी आउणगे ते मैं गुरु जी नूं बिठावांगा कित्थे? सोचदा है कि मेरे कोले बेड़ी है ते बेड़ी च ही बिठा लवांगा। हुण कपड़ा लिया ते बेड़ी नूं साफ करन लगे, सवेर दा कपड़ा ही मारी जांदा, बेड़ी साफ करी जाता है, ते नाल दे बेड़ियां वाले वेंदे ने सजदे नूं की हो गया अज? वो पुछण आए, कहन लगे सजदिया की खादा ही अज, तैनूं की होया? अज सवेर दा तू बेड़ी ते कपड़ा ही मारी जाना है। कहन लग्या मेरे कलगियां वाले पातशाह ने आउणा है ते मैं इस बेड़ी च बिठावांगा गुरु। गुरु ने दरिया पार करना होवे तो मैं अपनी बेड़ी च बिठा के पार करावांगा। वो सारे बेड़ियां वाले हस पए दी गल सुन के। वो कहन लगे जे कलगियां वाले पातशाह पहली गल तो इत्थे आउंदे नहीं, जे आ भी गए वो तेरी लकड़ की टुटी हुई बेड़ी है, तेरे पाटे हुए कपड़े आ, ते गुरु ने तेरी बेड़ी च थोड़ी बहना। अवे किन्नियां सोहणियां सोहणियां फुल बूटियां वालियां बेड़ियां खड़ियां हैं, साडियां इन्नियां सोहणियां बेड़ियां छड्ड के कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह तेरी बेड़ी च थोड़ी बैठणगे यार। इहदे भी मन नूं शक होया। उन्हां दीयां गल्लां सुन के मन च सोचदा है भी जे गुरु गोबिंद सिंह आ गए तो किते इदां ही ना होवे सोहणियां बेड़ियां महाराज इत्थे ना बह जाण। ये आपदी बेड़ी उथों मारिया चप्पू ते बहुत दूर ले गया, उन्हां बेड़ियां तो अपनी बेड़ी वखरी कर लई, कंडे ते बेड़ी लाई है, फिर कपड़ा चक लिया है, साफ करदा है भी किते गुरु गोबिंद सिंह आउणगे ते मेरी बेड़ी च बैठणगे ते किते मेरी बेड़ी च लगी हुई मिट्टी उन्हां दे जामे नूं ना लग जाए। साफ करदियां करदियां बेड़ी सुरत जोड़ी बैठे, सुरत इन्नी जुड़ गई कि बेड़ी साफ करदा करदा बेड़ी दे विच ही डिग पिया, जिन्हों आपां बेहोशी कहने इदां हो गया, जिन्हों कहते सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है।
ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਘ ਹਿੱਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਣ। ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਧਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੈਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੈਦਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਸਾਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੇੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਤੋੜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇੜੀ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ। ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
कहन लग्या मैं नहाता नहीं सी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਬੜਨਾ ਸੀ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਲੀੜੇ ਹੋਣ, ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਲੀੜੇ ਹੋਣ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਮੈਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਧਰ ਮੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਧਰ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਲਗੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮਾ ਸੱਚਮਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਸੱਚਮਨਾ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਓ, ਸੁੱਚੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਪਰੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰੇ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਦਿਆ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀ 'ਚ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉਤਰਨ। ਹਜੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੈਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾ, ਬਸ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਛੱਡਿਓ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਪੜਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ 21 ਕੁਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀਆਂ, ਹੁਣ 21 ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸੈਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਰੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਜਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇ ਸੱਜਣ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਏ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਵਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ